श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं श्री गुरु ब्रह्म महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जणाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा मई मासरे मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। यही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने आमर यही गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी देखुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। आपण मानको मोर विशेष अनुरोध, जेउ मानकर ग्रह दोषरु विवाह विलंब हेलानी, बयस अधिक होई गलानी, बारंबार विवाह प्रस्ताव भांगुची, किंबा जेउ मानकर चाकरी करबा को बारंबार इंटरव्यू देई चाकरी रे जॉइन करि पारु नाहंती, इंटरव्यू रे फेल हेउचंती, से समस्त विषय यही ग्रह दोषरु हेउची। केउ ग्रह दोषरु हेउची ताहा जानिबा सकाशे आपणकर जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान सहित निजर नाम लेखि आमर ए तले दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आम्भे ताहार विचार करी प्रतिकार मध्य आपनको जणाई देबो। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा मे मासरे धनु राशिर मासिक राशिफल। एही धनु राशि राशि चक्रर नवम राशि। एही राशिर अधिपति बृहस्पति महाग्रह। राशि अधिपति सप्तम रे थिबारु बृहस्पति महाग्रह एही समय अधिक शुभ फल देबे, किंतु मासर 14 तारिख ठारू बृहस्पति गोचर रे सप्तम को जिबारु एही समय अधिक शुभ फल दे पारिबे नाही, किंबा पूर्वरु देउथिबा अशुभ फल मिलिबो नाही। एही समय बृहस्पति साइलेंट रहिबे, तथापि सप्तम बृहस्पति आपण को विभिन्न परिकल्पना रे बुड़ाई रखिबो। नूतन नूतन कार्य करिवारे बृहस्पति एही समय सहाय्य कराइबो। जे कोनोसी कार्य करिबा को आपण चाहिबे से कार्य रे आपण को सफलता मिलिबो। पूर्वरु आपण करुथिबा कार्य रे बहु दुख जंत्रणा भोगिले, एबे से दुख जंत्रणा रु आपण मुक्ति पाइबे। स्त्री सुख मिलिबो, पुत्र संतान मानकर शरीर सुस्थ रहिबो। एही समय रे आपण कोनोसी नूतन द्रव्य क्रय करि पारंती, किंबा भूमि क्रय करि पारंती, नूतन गृह नूतन जानवाहन मध्य क्रय करि पारंती। बहु स्थान को आपण एही समय तीर्थ भ्रमण करिबा को जिबे। धर्म कार्य रे आपणकर मन बलिबो। स्त्री पुत्र और आत्मीयंक द्वारा एही समय आपण बहु सुख लाभ करिवे। शुक्र महाग्रह चतुर्थ रे भ्रमण करूछंती। चतुर्थ शुक्र मध्य आपण को शुभ फल देबो, आपणक भाग्य को उन्नति कराई देबो। आपण पूर्वरु बहु कष्ट भोगिलेनी, बहु जंत्रणा भोगिलेनी, एही समय शुक्र महाग्रह आपण को से जंत्रणा रु मुक्ति देबो। आपण को आमोद प्रमोद रे बुड़ाई रखिबो। विभिन्न दिग को भ्रमण रे जिबे। नूतन नूतन स्थान परिभ्रमण करी मन रे आनंद आनिबे। प्रत्येक कार्य रे आपणकर शुभ हेबो। जेउ कार्य आपणकर पूर्वरु अशुभ थिला से कार्य आपणकर शुभ रे परिणत होई जिवो। राहु महाग्रह तृतीय रे भ्रमण करूअछंती। तृतीय राहु शुभ फल देबे। आपण सत्कर्म करूचंती, आपण को 100 को 100 शुभ फल मिलिबो। अर्थ लाभ मिलिबो। प्रत्येक स्थान रे सुख और सम्मान मिलिबो। जे कोनोसी कार्य करंतु ना काहेकि से कार्य रे आपण को सफलता मिलिबो। विदेश रे एही समय आपणकर सम्मान प्राप्ति हेबो। आपणकर शरीर रे थिबा गुण विकसित हेबो। एही समय रे आपण राहु परी जे कोनोसी कार्य रे हाथ देबे से कार्य रे आपण सफलता
ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମନରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଓ ଆଗାମୀ ସମୟ ସକାଶେ କିଛି ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ। ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଆମର କଥା କହିବାର ଗ୍ରହ ବା ବାଣୀ ଗ୍ରହ। ଶରୀରର କଣ୍ଠ ଦେଶରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ। ଏଣୁ ଆମର କଥା କହିବାର ଗ୍ରହ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ। ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ଯଦି ଶୁଭରେ ଥିବେ ଆମର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧୁର ହେବ। ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ ଯଦି ଅଶୁଭରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କଥା କହିବା ଅସୁନ୍ଦର ହେବ ବା ବିଷ ପରି ହେବ। କଥା ଗୁଡାକ ଗୁଳି ପରି ହେବ। ପାଖ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଭୋଗିବେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଶରୀର ହାନି ହେବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ସର୍ବଦା ସନ୍ତାନ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଳହ କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଥିଲେ। କିଛି ସୁଖ ପାଇବା ବେଳକୁ କିଛି ଅଶୁଭ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୁଦ୍ଧ ମହାଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ତହିଁରେ ବାଧା ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ବହୁତ ଅବସାଦ ରହିବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ବିଚଳିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଗୁଳି ପରି ହେଇଯିବ। ଏପରିକି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମହାଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଅତି ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ରହ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ସମୟରେ ବା ଶୁଭରେ ଗୋଚର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଶୁଭରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ବହୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଆୟୁ ସ୍ଥାନ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବହୁ କ୍ଷତି କରାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ। ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢିବା କାରଣରୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବେ। ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହେବ। ଧନ ସମ୍ମାନରେ ହାନି ଘଟିବ। ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ଯାନବାହନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବାହାରେ ହୋଇପାରେ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ହୋଇ ମାନସିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆଟାକ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା ଘାରିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ। ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ରବି ଗ୍ରହ। ରବି ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅଶୁଭ ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରବି ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଭରେ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଯେତେ ଅଶୁଭ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଧିକ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ରବିଙ୍କ ଠାରୁ କିରଣ ପାଇ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆ। ରବି ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ରବି ଓଡ଼ିଆ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଧ ବା ଶେଷାର୍ଧରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ ଚାଲୁଥିଲା ସେ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହେବା ସ୍ଥାନରେ କେସ୍ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ମାସର 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଷଷ୍ଠକୁ ଯିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ଆୟରେ ଅକସ୍ମାତ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭାବି ନ
ନଥିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ବାଧା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଷଷ୍ଠ ରବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ, କର୍ମରେ ସାଫଲ୍ୟତା ଆଣିବ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ରୋଗରେ ଆପଣ ବହୁଦିନ ହେଲା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲେ ସେ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଦୂର କରାଇବ। ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ, ପଦୋନ୍ନତି ହେବ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇବେ। ନିଜର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ମିଳିମିଶି ଚଳିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୈନିକ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଲୁକାୟିତ ହେବେ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତାରାମାନେ ଆକାଶରେ ଜକଜକ ହୋଇ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ସେ ଆକାଶରେ ତାରାମାନେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ବଳ ଏତେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଉଜ୍ଜଳତା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟରେ ଲୁକାୟିତ ହେବେ। ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ 2025 ମସିହା ମଇ ମାସଟି ଅଧିକ ସୁଖ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ରହିଛି। ଇଏ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।